So hello everyone. So next important topic grip back normal form. So in the last classes we'll discuss about Chomsky normal form. So next normal form is grip back normal form. So this is grip back normal form. Okay. So in this grip back normal form, so this is the main rule. So what is the Chomsky normal form? Main rule ఏంటమ్మా? Left hand side ఒక నాన్ టర్మినల్ ఉండాలి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టూ నాన్ టర్మినల్స్ ఉండాలి, అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఒక నాన్ టర్మినల్ ఉండాలి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఒక టర్మినల్ ఉండాలి. బట్ కమింగ్ టు ద గ్రిప్ బ్యాక్ నార్మల్ ఫామ్, సో గ్రిప్ బ్యాక్ నార్మల్ ఫామ్ లో మెయిన్ రూల్ వచ్చేసి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఒక నాన్ టర్మినల్ ఉండాలి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఒక టర్మినల్ అన్నా ఉండొచ్చు ఆర్ ఒక టర్మినల్ ఆర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ టర్మినల్స్. ఫస్ట్ మాత్రం ఒక టర్మినల్ ఉండాలి, కంటైన్స్ అట్లీస్ట్ వన్ టర్మినల్ and that one terminal should be followed by any number of non-terminals. So this is the main rule for grip back normal form. Okay, so all these are the examples. So ikkada chudandi, so S implies A anukunnam, so it is a grip back normal form. S implies A, it is also a grip back normal form. It contains at least one terminal. Okay, so rule enti at least oka terminal and that one terminal should be followed by any number of non-terminals. So it is also a terminal, it is also a grip back normal form, it is also a grip back normal form. So ala cheppam S plus A anna, oka terminal should be followed by one terminal, so it contains only a terminal, so S implies A anna. So it is not a grip back normal form because the first should be as non-terminal here. The main rule of grip back normal form is that non-terminal should be first place lo undali, right hand side lo first place lo oka terminal undali. So it is not grip back normal form. So next one chudandi, S implies A. So it is also not a grip back normal form because the right hand side first symbol should be as terminal and the terminal should be followed by any number of non terminals. So it is also not a grip back normal form. So how do we convert a normal context free grammar into a grip back normal form? So procedure amma. So procedure, we should follow some procedure. So procedure for converting context free grammar into grip back normal form. Okay, so ఏంటమ్మా టాపిక్ ఇక్కడ మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. సో గ్రిప్ బ్యాక్ నార్మల్ ఫామ్ అంటే ఏంటో తెలిసింది. సో ఈ గ్రిప్ బ్యాక్ నార్మల్ ఫామ్ని సో నార్మల్గా ఒక కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ని గ్రిప్ బ్యాక్ నార్మల్ ఫామ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే సో వీ షుడ్ ఫాలో సమ్ ప్రొసీజర్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ అమ్మ. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే సింప్లిఫై ద కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, సింప్లిఫై ద కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ అంటే ఏంటమ్మా, ఫస్ట్ ఏంటంటే simplify the context free grammar. It means remove useless symbols, epsilon symbols and null moves, epsilon moves and unit production. So this is the first rule, our first step. So when we convert the context free grammar into GNF, the first step should be as so simplify the context free grammar. So context free grammar simplify cheyali. It means remove useless symbols, null moves and unit production. Okay, so the next step. So next step ఏంటంటే whether the given CFG is CNF or not. CNF కాదో చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ద CFG is not CNF, so we can convert that CFG into CNF. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, సో సెకండ్ స్టెప్లో ఇచ్చిన గ్రామర్ అనేది CNF కాదో చెక్ చేయాలి. సో CNF ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ద CFG is not CNF అంటే సో కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ అనేది CNF అవ్వకపోతే అంటే చామ్స్కీ నార్మల్ ఫామ్ అవ్వకపోతే కనుక we will convert into CNF. ఏం చేయాలి, సో ఇచ్చిన గ్రామర్ అనేది CFG కాదో చెక్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ద CFG ఈజ్ నాట్ CNF అంటే ద కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ ఈజ్ నాట్ చామ్స్కీ నార్మల్ ఫామ్, సో
సో వి విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ సిఎన్ఎఫ్ అంటే చామ్స్కీ నార్మల్ ఫార్మ్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి సెకండ్ స్టెప్లో. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ సో అండ్ దెన్ సో థర్డ్ స్టెప్ అమ్మ. సో థర్డ్ స్టెప్లో ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ అమ్మ. సో థర్డ్ స్టెప్లో ఏం చేయాలంటే ఆల్ ద నాన్ టర్మినల్స్. సో ఏం చేయాలంటే రీప్లేస్ all the non-terminals in replace all the non-terminals in CF or CNF I don't know or CFG. So replace all non-terminals in CNF lo unna all non-terminals, replace all the non-terminals in CNF into so ఏం రీప్లేస్ చేయాలంటే సో సింబల్స్ AI అనే సింబల్ అమ్మ, AI. సో హియర్ AI మీన్స్ 1 2 3 అండ్ సో ఆన్ అంటే ఏం చేయాలంటే ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. సో ఏవైతే మీకు సిఎన్ఎఫ్లో ఉన్న నాన్ టర్మినల్స్ ప్లేస్లో వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ AI. సో AI మీన్స్ A1 A2 A3. మీరు ఇచ్చిన సిఎన్ఎఫ్ గ్రామర్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే గ్రామర్ తీసుకున్నామా. సో ఈ గ్రామర్లో ఏముంది చెప్పండి, ఏ ఉంది. సో ఈ స్టెప్కి మీనింగ్ ఏంటంటే సో ఏవైతే నాన్ టర్మినల్స్ ఉంటాయో గ్రామర్లో ఆ నాన్ టర్మినల్ ప్లేస్లో మనం ఏం చేయాలంటే సో అవన్నీ కూడా టర్మినల్స్ ప్లేస్లో నేమింగ్ ఇచ్చుకోవాలి. ఏ నేమింగ్ A1 A2 A3 అలా నేమ్స్ ఇచ్చుకోవాలి. అన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉండాలి. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఎస్ని A1 అనుకుంటాను, ఏని A2 అనుకుంటాను. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఏమవుతుంది ఎస్ ప్లేస్లో A1 ఇంప్లైస్ ఏ ప్లేస్లో A2. అర్థమవుతుందా? ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయడానికి వీ కెన్ రీప్లేస్ ఆల్ ద నాన్ టర్మినల్స్ ఇన్ ఎన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ AI అన్నాను. సో AI మీన్స్ I వాల్యూ షుడ్ బి ఎదర్ 1 2 3 అండ్ సో ఆన్ అన్నాను. ఓకే, సో దాని ఫార్మాట్లో ఎలా ఉంటాయంటే A1 A2 A3 అండ్ సో ఆన్ AN. సో ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తాం ఇలా అనమాట. ఓకే, సో ఫోర్త్ స్టెప్ అమ్మ. సో ఫోర్త్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే ఫోర్త్ స్టెప్లో చెక్ చేయాలమ్మా. అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నాన్ టర్మినల్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నాన్ టర్మినల్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. ఇట్ మీన్స్ వెదర్ ఇట్ హ్యాస్ I is equals to J, I less than J, I greater than J. Okay, so all these three conditions can be checked. Okay, so ఈ 3 conditions చెక్ చేయాలమ్మా. So we convert the context free grammar to GNF. So first step, it must be simplify the context free grammar. It means remove user symbols, null symbols and unit production. After that, if the grammar should be a CNF or not. It means Chomsky normal form or father check cheyali. So if it is Chomsky normal form, we can replace all non-terminal symbols into a non-terminal with an ascending order. Okay, non-terminal istamu with atni ela arrange chestam okay ascending order lo. Okay, after that, so if we can check the condition as I is equals to J, I less than J and I greater than J. So what are the 3 conditions we can discuss. So next term. So these are the 3 cases in step 4. So step 4 lo ee 3 cases amma. So what are the 3 cases? So this is the production rule. So production rule entamma AI implies AJ beta. So endukani AI implies AJ beta కింద రాసానమ్మా. సో ఇక్కడ మన I వాల్యూస్ J వాల్యూ అంటే ఏంటంటే మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. సో అన్ని నాన్ టర్మినల్ సింబల్స్ని ఏ ఫార్మాట్లో అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఫార్మాట్ చేసాం. వెదర్ ఇట్ ఈస్ A1 A2 అలా అన్న ఫార్మాట్ చేసాం. చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే కండిషన్ ఇఫ్ I less than J. So it means the left hand side symbol should be less than the right hand side symbol. Okay, so అయితే కనుక దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ప్రొడక్షన్ రూల్ తీసుకున్నాను. ఇట్ మీన్స్ A1 implies A2 ఇలా తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ ఈ 1 అనేది I వాల్యూ అండ్ 2 అనేది J వాల్యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ దిస్ I less than 2 అవునా కదమ్మా. కండిషన్ ట్రూ మీన్స్ I less than J, 1 less than 2. If it is the condition true, then so leave the production as. సో ఎలా ఉందో ప్రొడక్షన్ అలా ఉంచేయండి అమ్మా. సో ఇందులో ఏ చేంజెస్ చేయని అవసరం లేదు. జస్ట్ ఆ ప్రొడక్షన్ ఎలా ఉందో అలా ఉంచేస్తే చాలు. ఎప్పుడు సో ఇఫ్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫస్ట్ సింబల్ షుడ్ బి లెస్
లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎల్హెచ్ఎస్. సో ఎల్హెచ్ఎస్లో ఉన్న ఐ వాల్యూని ఆర్హెచ్ఎస్ అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఉన్న ఫస్ట్ సింబల్ రెండు కూడా, సో ఇది 1 ఇది 2 అంటే ఐ వాల్యూ లెస్ దెన్ జే అయితే కనుక సో కండిషన్ ఎలా ఉందో అలాగే ఉంచాలి. సో ఏ చేంజెస్ చేయనక్కర్లేదు ఫర్ కేస్ 1. సో నెక్స్ట్ కేస్ 2. సో కేస్ 2 మీన్స్ ఇఫ్ ఐ గ్రేటర్ దెన్ జే. సో వాట్ ఇస్ ద కండిషన్? I greater than j. So the left hand side non-terminal should be greater than in right hand side. So right hand side first terminal తో కంపేర్ చేసుకుంటే left hand side సింబల్ అనేది గ్రేటర్ ఉండాలి. సో ఇట్ మీన్స్ సేమ్ కండిషన్ చూడండి, a2 implies a1 a అన్నాము. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది i వాల్యూ, ఇది j వాల్యూ. సో is this i greater than j? True అమ్మా. So it means 2 greater than 1. So the condition is true. సో 2 greater than 1 in such cases. సో ఇలాంటి ప్రొడక్షన్ రూల్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే రీప్లేస్ ఏజే విత్ ఇట్స్ ప్రొడక్షన్ రూల్. సో ఏజే యొక్క ప్రొడక్షన్ రూల్ ఏదైతే ఉందో అది రీప్లేస్ చేయాలమ్మా. అంటే ఇక్కడ ఏమన్నా ఏజేకి రిలేటెడ్ ప్రొడక్షన్ రూల్ ఉంటే సో ఆ ప్రొడక్షన్ రూల్ని ఏజే ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉందంటే a1 ఇంప్లస్ a3 అన్నది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది a1 యొక్క ప్రొడక్షన్ రూల్. మనం ఏమనుకున్నాం? రీప్లేస్ ఏజే విత్ ఇట్స్ ప్రొడక్షన్ రూల్. అంటే సో a1 ప్లేస్లో మనం ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు? a1 యొక్క ప్రొడక్షన్ రూల్. సో ఇప్పుడు ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందమ్మా ఇదే కండిషన్? a2 ఇంప్లైస్ a1 ప్లేస్లో వీ కెన్ రైట్ a3. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొడక్షన్ రూల్ ఫర్ I greater than j. సో I greater than j ఉన్నప్పుడు కండిషన్ ఏమవుతుందంటే సో ఈ కండిషన్ అనేది దీనికన్నా పెద్ద నెంబర్ అయితే కనుక ఈ ప్రొడక్షన్ రూల్, సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న ఫస్ట్ దాని యొక్క ప్రొడక్షన్ రూల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రొడక్షన్ రూల్ని దాని ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో దీని మీన్స్ చూడండి ఇప్పుడు ఐజే వాల్యూ ఏమనుకున్నారంటే ఇక్కడ ఏజే వాల్యూ. సో ఏజే యొక్క ప్రొడక్షన్ రూల్ α1 α2 α3 అండ్ సో ఆన్ αn. సో ఇప్పుడు ఏం చేశారు ఇక్కడ? α1 α2 α3 αn. సో ఏజే ప్లేస్లో వాళ్ళు ఏం చేశారు? ఈ ప్రొడక్షన్ రూల్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు. అంటే ఏమవుతుంది? ai ఎంప్లాయిస్ α1 బీటా α2 బీటా α3 బీటా α4 బీటా అండ్ సో ఆన్ αn. అర్థమైందమ్మా? సో ఏజే ప్లేస్లో ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ అవుతాయి. సో ఇది ఫర్ కేస్ 2. ఎప్పుడు? ఇఫ్ ఐ గ్రేటర్ దాన్ జే. ఓకే, సో ద లాస్ట్ కండిషన్ ఈస్ ఐ ఈక్వల్స్ టు జే. సో ఇఫ్ ఐ వాల్యూ అండ్ జే వాల్యూ ఆర్ ఈక్వల్, సో ఇఫ్ ఐ వాల్యూ అండ్ జే వాల్యూ ఆర్ ఈక్వల్, eliminate left recursion. It means so it is the production. a4 implies a4 a3. సో ఇది ప్రొడక్షన్ రూల్ అమ్మా. సో ఇక్కడ ఐ వాల్యూ ఇక్కడ జే వాల్యూ రెండు కూడా ఏమైనా ఈక్వల్ అయింది. సో ఇలాంటి కేసెస్లో వీ కెన్ ఎలిమినేట్ లెఫ్ట్ రికర్షన్. ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఎ లెఫ్ట్ రికర్షన్. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నాన్ టర్మినల్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న ఫస్ట్ నాన్ టర్మినల్ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు సో ఇట్ మీన్స్ లెఫ్ట్ రికర్షన్. సో లెఫ్ట్ రికర్షన్ రిమూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో వీ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్ లెఫ్ట్ రికర్షన్ అండ్ నల్ ప్రొడక్షన్. సో వాటిని ఎలిమినేట్ చేయడానికి సో ఏం చేస్తామంటే వీ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ ఏ న్యూ వేరియబుల్. ఓకే, సో వీ ఎలిమినేట్ ద లెఫ్ట్ రికర్షన్ ప్రాబ్లమ్, వీ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ ఏ న్యూ వేరియబుల్ ఆర్ న్యూ నాన్ టర్మినల్. సో ఒక న్యూ నాన్ టర్మినల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. సో ఏంటమ్మా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన న్యూ నాన్ టర్మినల్? ఇక నేను బి అనుకున్నాను. ఓకే, సో ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. సి ఒక్క కేసులోనే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో జస్ట్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ దెమ్. సో కన్ఫ్యూజన్ పడకండి. జస్ట్ ఏం చేయాలంటే సో ఒక కొత్త నాన్ టర్మినల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత సో ఇందులో ఏవైతే ప్రొడక్షన్ రూల్ ఉంటుందో ఎక్సెప్ట్ ఈ టర్మినల్, ఎక్సెప్ట్ ఈ సింబల్ తప్పించి, అంటే ఈ ప్రొడక్షన్ తప్పించి తర్వాత ఏవైనా కానీ సో ఆ టర్మ్స్కి వీ కెన్ యాడ్. సో ఇక్కడ ఏముందమ్మా? ఆల్ఫా ఉంది కదా. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్లేస్లో ఏదైతే ఉందో ఏజే ప్లేస్ అలా పక్కన పెట్టేసి రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ టర్మ్స్ రాస్తాం మనం. రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏమన్నాయి ఇక్కడ? సో జస్ట్ ఇది ఎలాగో ఉంచండి, ఏజేని రిమూవ్ చేయండి. అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ తప్పించి రిమైనింగ్ ఏవి ఉంటాయి ఇక్కడ బీటా ఉంటే బీటా 1 ఉంటే బీటా. సో వాటితో పాటు ఫస్ట్ అది ఒకటే రాయాలి అండ్ దీంతో పాటుగా వీ కెన్ యాడ్ బి సింబల్. సో దానికి చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రొడక్షన్ రూల్ తీసుకోండి. సో ఈ ప్రొడక్షన్ రూల్లో లెఫ్ట్ రికర్షన్ ఎలిమినేట్ చేయాలంటే కొత్తగా ఒక న్యూ టర్మినల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి అండ్ దాంతోపాటు ఈ ఫస్ట్ సింబల్ని రీప్లేస్ చేసి సో ఏదైతే రిమైనింగ్ పార్ట్ ఉందో ఆ రిమైనింగ్ పార్ట్ అండ్ దాంతో పాటుగా వీ కెన్ యాడ్ బి అంటే a3 b. అర్థమవుతుందమ్మా? సో ఇలా రాయాలి ఫస్ట్. సో
సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వేరియబుల్తో పాటు సో ఏ టర్మ్ అయితే లెఫ్ట్ రికర్షన్ వస్తుందో ఆ సింబల్ ఫస్ట్ లెటర్ వదిలేసి రిమైనింగ్ టర్మ్స్ రాయాలి ఒకసారి. అండ్ దెన్ దాంతోపాటు రిమైనింగ్ టర్మ్స్తో పాటు బి అన్న నాన్ టర్మినల్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నేను అదే రాశాను. సో ఏదైతే గ్రేటర్ దాన్ వస్తుందో ఆ సింబల్ వదిలేసి రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏమవుతున్నాయి ఆ టర్మ్ ఒకసారి రాయాలి. అండ్ ఆ టర్మ్తో పాటు బి అనేది కూడా రాయాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే సో ఈ టర్మ్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఎలా అంటే ఏజ్ ఏఐ ఇంప్లైస్ ఆల్ఫా కామా ఆల్ఫా బీటా. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే సో మళ్ళీ ఈ టర్మ్ ఇందులో ప్లేస్ చేసేటప్పుడు సో ఇంక ఇది ఉండదమ్మా. ఏఐలో ఈ టర్మ్ ప్లేస్ చేసేటప్పుడు ఇది ఉండదు. సో రిమైనింగ్ ఏ టర్మ్స్ ఉంటాయి అవి. సో ఇక్కడ ఆల్ఫా ఉందా, ఆల్ఫా ఒకసారి రాసుకున్నాను. అండ్ ఈ ఆల్ఫాతో పాటుగా సో వీ కెన్ యాడ్ బి వాల్యూ. సో ఆల్ఫాతో పాటు బి వాల్యూ యాడ్ చేస్తే చాలు. ఓకే, సో ఆల్ఫాతో పాటు బి వాల్యూ యాడ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు దానికి చెప్పండి అమ్మా, సేమ్ అదే చెప్పండి. ఇందులో ఏమన్నాయి A4 A3 అండ్ ఇంకో కండిషన్ ఏ ఉంది అనుకోండి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఈ A4లో ఈ కండిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే A4 తీసుకుంటాము అండ్ ఈ కండిషన్ మొత్తాన్ని వదిలేయాలి. సో ఏముంది, జస్ట్ ఒక టర్మినల్ ఉంది, ఆ ఒక టర్మినల్ రాస్తాను. అండ్ ఈ టర్మినల్తో పాటుగా ఐ కెన్ రైట్ బి ఆల్సో. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ టు ఎలిమినేట్ లెఫ్ట్ రికర్షన్. సో లెఫ్ట్ రికర్షన్ ఎలిమినేట్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్. సో వాట్ ఈస్ దట్, ఫస్ట్ ఒక న్యూ వేరియబుల్ని తీసుకుంటాం. ఆ న్యూ వేరియబుల్తో పాటు ఏవైతే మనం గ్రేటర్ దాన్ అనే కండిషన్ ఉందో ఆ కండిషన్లో ఫస్ట్ నాన్ టర్మినల్ సింబల్ పక్కన పెట్టి రిమైనింగ్ సింబల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ సింబల్స్ ఒకసారి రాయాలి. అండ్ ఆ సింబల్స్తో పాటుగా ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న నాన్ టర్మినల్ యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఆ టర్మినల్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ సింబల్ని ఏఐ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు సో ఆ టర్మ్ మొత్తం వదిలేయాలి. రిమైనింగ్ ఏవైతే సింబల్స్ ఉంటాయో ఆ సింబల్స్ రాసేసిన తర్వాత ఆ సింబల్స్తో పాటుగా వీ కెన్ యాడ్ బి వాల్యూ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ రికర్షన్. ఆఫ్టర్ ద స్టెప్ 4 రిపీట్ స్టెప్ 3 until we reach the production of the form ఆల్ఫా ఆల్ఫా. సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉండాలమ్మా. ఎప్పటి వరకు ఆ కండిషన్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే ఒక టర్మినల్ నాన్ టర్మినల్ వచ్చేంత వరకు కూడా ఈ ప్రాసెస్ రిపీట్ చేయాలి. ఓకే, so this is the procedure for conversion of CFG into GNF.